संतन का सदका सतगुर डाक लिया मोहे पापी पड़ना संतन का सदका सतगुर डाक लिया मोहे पापी गुरु तेग बहादुर साहब के दर से अपनी हाजिरी लाने लई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस तरह गुरु घर की परंपरावां नूं मर्यादावां जोड़ पहुंचाई है उस लई तुसीं सारे इत्थे एकत्रित होए हो। फतेह दी सांझ करियो। वाहिगुरू दा खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस पता ही है कि जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे विच सेंटर बनाया सी तो उस दे विच फैसला किया कि रकाबगंज दे विच कोविड सेंटर आके इत्थे मरीजां दी देखभाल लई काम करनगे। उस समय कई बुद्धिजीवियों ने कई होर संस्थावां ने इन्हां नूं हथ जोड़ के बेनती की सी कि गुरु साहब दा घर इस तरह के कोविड सेंटर ना बनाए जाण। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल होर बतेरे विद्यक अदारे हैं, स्कूल कॉलेज हैं ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵੀ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। और अखीर जिस गल का खदशा सी, जिस गल का डर सी, अखीर वही गल हो गई। गुरु घर की मर्यादावां नूं इस तो वध की चोट पहुंचे कि धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी जिथे संसार भर दा गुरु नानक नाम लेवा नतमस्तक होकर अपना प्यार, अपना सत्कार, अपना अकीदा भेंट करता होवे, उत्थे इस तरह के फैसले ले जान। और भाई लखी शाह वंजारा जिन्होंने अपने जीवन दे विच वो मिसाइल कायम की कि जो गुरु तेग बहादुर साहब के धड़ नूं इत्थे लिया के उन्हां दा संस्कार करन लई अपने घर नूं ही अग लगा दी होवे और उन्हां दे नां दे उत्ते लखी शाह वंजारा हाल बनाया होवे और उस लखी शाह वंजारा हाल दे विच कोविड सेंटर के नां दे उत्ते गुरु घर की परंपरावां नूं, मर्यादावां नूं जिहड़ी चोट पहुंचाई गई, जिहड़े फिल्मी गाने बजाए गए, उस तो बाद मैं समझदा हाँ कि जो अज सिक्खी का कान इन्हां दे टाइम दे विच हो गया, होर कोई माड़ी गल हो नहीं सकती। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिहड़ा कोविड सेंटर बनाया इस दे विच कंसंट्रेटर किसी ने दिते, सिलेंडर किसी ने दिते, बैड किसी ने दिते, लंगर हाल लंगर की सेवा किसी ने की। इन्होंने जड़ा काम करना सी सिर्फ इको काम करना सी कि सिर्फ मर्यादा दा किथे चोट ना पहुंचे, मर्यादावां नूं ठा ना लगे, इस करके इसका जो प्रबंध सी उस नूं भी ठीक ढंग नाल ना निभा पाए। और अखीर वही होया गुरु घर दे विच लखी शाह वंजारा हाल दे विच जिस तरह फिल्मी गाने दे उत्ते डांस होए, जिस तरह इत्थे बैठ के जिन्हां लोकां नूं पता नहीं है उन्हां नूं नहीं रोकिया गया, इत्थे शेविंग तक कीतियां गईयां बैड दे उत्ते बैठ के नान सिखां वालों, क्योंकि उन्हां नूं ते गुरु घर दी समझ नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कोई समझाएगा नहीं, मर्यादा का पालन करने स्टाफ नहीं उत्थे अपॉइंट किया गया, जिम्मेवारी नाल निभाया नहीं गया, तो अज वो हाल करके सानू मजबूर होकर इत्थे आके इन्होंने अज ये गल कहनी पै रही है कि अज जो कोविड है बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। दिल्ली दे विच अलग अलग जगह के उत्ते अज भी साडे कोल सारे स्कूल, विद्याक अदारे, सारे कॉलेज खाली पए हैं।
ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਫਿਲਮੀ ਵਜਾਏ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਦ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦਾਸ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਜੀਐਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵੈਨਿਊ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਏ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ
जिस शख्स ने सिख कौम की पिठ दे विच छुरा मारिया सी, अमिताभ बच्चन खून का बदला खून, वो तो 12.5 करोड़ रुपया लैके अपने मैंबरों तो भी छुपाया गया अते कौम तो भी छुपाया गया। और फिर अमिताभ बच्चन के कहने के बाद इस गल का खुलासा होया कि उन्हें कितना पैसा इस कोविड सेंटर दे विच या इन्हां नूं किस रूप दे विच दिता, मैनूं इहदे उत्ते भी खदशा है। तीजी गल, इस कोविड सेंटर दे विच जो मौजूदा पिछले दिनों दे विच जो लच्चर गीत गा के गुरु घर दी मर्यादा दा कान इन्हां प्रबंधकां वल्लों कीता गया है, असीं ओहदी सख्त शब्दां दे विच निखेधी करदे हैं। कल्ला इत्थे अंदर बैठ के तुसीं प्रेस तो माफी मंग लो, इहदे नाल सिख कौम संतुष्ट नहीं है। जे तुहाडे मन दे विच सिख कौम दे प्रति किते भी वफादारी किते भी ईमानदारी है ते तुसीं तुरंत अपने अहुदिਆਂ ਤੋਂ इस्तीफा दो ਅਤੇ अकाल तख्त साहब ते जाके तुसीं ਇਹ माफी मंगो सिख कौम दे उत्तों कि तुसीं जो बजर गुनाह कीता है, बजर गुनाह दी असीं माफी मंगदे हैं। साध संगत जी, जिस तरीके इन्हां ने पिछले समय दे विच जो मनमर्जियां कीतियां, शंटी जी हुणे कह रहे सीगे दान किसी ने दिता, कंसनट्रेटर किसी ने दिते, किसी साडे सिख भरा ने दुबई तो भेजे, यूके तो भेजे, लेकिन वो कंसनट्रेटर कित्थे गए? वो कंसनट्रेटर पंजाब दे विच सरकार बनाउण वास्ते अपनी पार्टी अकाली दल दे दफ्तरां दे विच बीबा हरसिमरत सिंह कौर दी कंस्टीट्यूएंसी दे विच सुखबीर बादल दे घर विच भेजे गए। और मैं अगली गल कहनी चाहुंदा क्योंकि संगत बैठी आ, चुने हुए नुमाइंदे साध संगत जी, मैं थोतों ये गल पुछनी चाहुंदा, हथ खड़े करके मोहर लाओ कि ये गुरु घर दी सेवा दे विच सियासत होनी चाहिदी है। जिहड़े चुने हुए नुमाइंदे है उन्हां नूं चाहे वो किसी भी पार्टी दे नाल संबंधित होण, उन्हां नूं भी हक है अपने इलाके दी संगत दी सेवा करन दा, उन्हां नूं भी हक है गुरु घर दीआं सेवावां दे विच हिस्सा पाउण दा। तुसीं अपने कैंडीडेट जिहड़े तुसीं दिल्ली दे विच खड़े कीते अकाली दल बादल दे, तुसीं कंसनट्रेटर, माली सहायता, तुसीं होर राशन वगैरह सारा कुछ अपने उन्हां नुमाइंदियां नूं दित्ता है ताकि वो लोकां नूं लालच दे के वोटां लै सकन इलैक्शन दे विच। मैं तुहानूं कहना चाहुंदा कि अगर तुसीं इस गल नाल सहमत हो कि गुरु घर दे विच हर चुने होए किसी भी पार्टी दे मैंबर दा हक बनदा है कि वो अपने इलाके दे विच जाके सेवा करे, जो भी संगतां ने दान दे रूप विच इत्थे दित्ता है तो हाथ खड़े करके इस गल की प्रवानगी दो और इस सिलसिले नूं इस गल दा एहसास कराओ। मैं मीडिया नूं कहना चाहांगा कि दिखावे पिछे कि संगत तुहाडे इन्हां फैसलिਆਂ ਦਾ विरोध करदी है। मैं इन्ना कुछ कहंदा होया खिमा दा जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत्कारयोग साबका जथेदार श्री अकाल तख्त सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान और श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के जितने भी कारकुन हैं, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गल जिहड़ी है जे करांगे तो बड़ी लंबी जाएगी। मैं अज सवेरे जिले घरों आ रहा सी ते मैं ये सोच रहा सा कि 1995 तो बाद जिहड़ी सेवा अकाल पुरख ने दी ते 95 तो लैके जनवरी 13 तक रही, इन्हां 17 सालों दे विच जो प्रबंध होया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे, वो अज सारी दुनिया के सिखां दे सामने हाज़र है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कई स्कूल, कई कॉलेज, कई इंस्टीट्यूशन बनाए, विद्या का मयार उच्चा चाह के चले गए। 8 सालों दे विच इन्हां ने जड़ी बड़ी मेहनत नाल दिल्ली के सिखां दी और संसार भर के सिखां दी जड़ी कमाई सी उसनूं किस तरह रोड़िया, ये तुहाडे सामने में 123 करोड़ रुपए तो सफा चढ़ कर गए। उस तो बाद पिछले 8 सालों तो निरंतर गुरुद्वारे दियां स्टेजां तो उगराई मंगदे शुरू हो गए और इस तरह मंगने शुरू करता भी जेड़ा दर
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ, ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 16 ਤੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕੋਲੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ, ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ? ਮੈਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੰਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਮੈਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਦੱਸਣ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ? ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੋਲੋ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਖੋਲੋ, ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਖੋਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ 2 ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗਣ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਸਾ ਦੂਸਰਾ ਮੱਸਾ ਰੰਗਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੱਸਾ ਰੰਗਣ ਮੈਂ ਬਿੱਲੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਲ ਪਾ ਲਵੇ, ਵਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਫਤੋ ਨਬੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਠੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਉਠਾਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ SIT ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾ ਦਨਿਸ਼ਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਦਿਨ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਚੁਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ आई है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ 70 मरीज ठीक हुए हैं, इतने मरीज आए केड़े? जे 70 मरीज ठीक होए ने ते वो केड़ा डॉक्टर सी जेड़ा तो ठीक करके गया तो उन्हें तन चिट्ठी देती? सारियां मैनिपुलेशन हैं तेरियां, सारियां गल्लां बनाने वालियां हैं। मैं पूछना चाहता जे इन्हां विच अकल होंदी ते कह रहे भी अज साबका जथेदार सिंह साहब भाई रणजीत सिंह आ रहे हैं, असी उन्हां तो पहले सारा कोविड सेंटर बंद कर दिया है। अज पूरे महीने बाद गुरु हरकृष्ण पातशाह का प्रकाश पुरब है, फिर भी तुसीं नहीं हटाओगे। मैं कहना चाहता जे इन्होंने ये ना हटाया, ये मत समझण कि असी अज का रोस प्रगट करने तो बाद घर नूं बैठ जावांगे। असी इन्हां दा जीवना गुरबर करके रख देंगे, इन्हां नूं किसी जोगा नहीं रखांगे। मैनूं अफसोस है कि जेड़े मर्जी बंदा गुजर जाए, जो मर्जी हो जाए, जब तक सिख कौम को माफी नहीं मंग लेंदे, जब तक इस जगह ते गुरपुरब दुआया नहीं मनाए जाते, तब तक इन्हां दा किसी भी भोग ते किसी जगह ते सोशल बाइकाट किया जाए। ये की समझें, इन्हां दा लिस्टां भरनियां शुरू हो गए तो हर 15 दिन बाद एक नवी जिहड़ी है खोज होएगी। इन्हां दा यह है भी उस तो बाद होर वड्डा कुकर्म कर दिओ, उस तो बाद होर वड्डा कुकर्म कर दिओ ताकि पिछले कुकर्मां नूं भुल जाण और अगों वाली गल असीं आपे निबेड़ लवांगे। हुण अज दी ते उत्ते ओहदी चिट्ठी दसदे पे इन्हां गल्लां दा साडे ते कोई असर नहीं है। असीं सिख कौम दी मान मर्यादा ते परंपरा दी राखी लई जम्मे आ और राखी ले ही मरांगे। इतना कहंदा आया सिख समुचे संसार वाले सिखां नूं ये बेनती करदा, इन्हां कालियां भेडां नूं काली भेड़ कहना भी गुनाह है। कोई नवा लफज लभो, इन्हां तो जान छड़ाओ, समुचे खालसा पंथ नूं मुक्ति दिवाओ ते साडा जीवना सफल है, नहीं तो साडा मरना भी खराब है। वाहिगुरू जी का खालसा, मैं एक तो सारे अगे बेनती करता हाँ कि हुण अकाल तख्त साहब के साबका जथेदार सिंह साहब यानी रणजीत सिंह जी जो गल करन कृपा करके सारे एक साइड से इत्थे आ जाओ। और दूसरा जो भाई साहब बोल लैन तो उस तो बाद बिल्कुल शांतमई तरीके नाल गुरु घर की मर्यादावां नूं ध्यान च रखते हुए कोई किसी तरह का नारेबाजी, कोई किसी तरह का होर कोई काम ना किया जाए। उत्थे गल ना करदा सिर्फ एक गल कहांगा, प्रधान साहब ने हुणे गल की सी NDTV की, जिथे करोड़ों रुपया खर्च करके इन्होंने अपने सोले पढ़वाए। प्रधान साहब ने गल की सी सिख पंथ के दोषी और बाठ साहब ने गल की सी गुरु घर के दोषी अमिताभ बच्चन की, जिस कोल करोड़ों रुपया लिता गया और गुरु नानक नाम लेवा तो भी करोड़ों रुपया देशा विदेशों तो आया। पर जो बाबा जी नूं अपना बाला साहब वास्ते करोड़ 1.5 करोड़ रुपया देने की वारी आई तो रुपया पता नहीं कितने चला गया सारा, और गुरु घर दे विचों सोना देना पिया। सोना देने की
परंपरावां हन। प्रधान साहब के टाइम भी और पहला भी कई बारी बाबियां नूं सेवा दे लई सोने दिते गए हैं। 51 किलो सोना असीं लोकां ने दिता गुरु घर की सेवा दे वास्ते, गुरु घरां दी होर मान मर्यादा नूं उच्चा चुकण लई। लेकिन इन्हां ने दिता 2 किलो ते NDTV ते अपने रसोले बढ़वाए 20 किलो दे। अज बाबा सुरिंदर सिंह जी नूं पुछ लो जिन्होंने सोना लिया सी, वो खुद उन्हां दी स्टेटमेंट है, खुद उन्हां दी बयान है कि 2.25 किलो सोना सिर्फ मिलिया। और इत्थे तक भी उन्होंने कहा जे 17% उनकी प्योरिटी का कट दईए तो बाकी 2 किलो भी सोना सानू नहीं मिला। मेरा सवाल सिर्फ छोटा जिही है कि जे असीं करोड़ों रुपया देशा विदेशा तो आया असीं एम्पलॉय का प्रोविडेंट फंड तक भी नहीं जमा करा रहे तो गुरु घर की गोलक की दुर्वरतों करके इस रुपये को कितने खर्च कर रहे हैं कि सानू सिर्फ 2 किलो सोना दे के बाबिया को अपना काम करवाना पिया और रुपया कितने गया। इस गल का सवाल पैदा होता है। बहुतियां गल्लां ना करदे होया मैं बेनती करदा हाँ सिंह साहब यानी रणजीत सिंह जी नूं साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वो अपने विचार तुहाडे सारे नाल साझे करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों जुड़े हुए गुरु स्वरूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु स्वामी खालसा जीओ, तुसीं ये पैसों के नफे नुकसान ते जिहड़ियां बदतमीजियां कीतियां ने सिरसे ने ते कालके ने उन्होंने तुसीं सरना साहब तो बाठ साहब तो सुनिया चंगी तरह। और तुहाडे ते तुसीं ते पिंडे ते हंडाउंदे हो। मैं तुहानूं अर्ज करन आया, बेनती करन आया कि जे ये पागल हो गए ने, जे इन्हां नूं गुरसिੱਖੀ भुल गई आ या मर्यादा है नहीं या इन्हां नूं बहुत उच्चा मुकाम मिल गया, ये उसके लायक नहीं हैं। पर हुण तुसीं ही कुछ अपने आप नूं संवार लो, अपने आप नूं गुरु दे नाल जोड़ लो, अपनियां जिम्मेवारियां दा एहसास अपने आप नूं दवा लो। मैं एहसास दिवाउण तो पहला मैं महसूस करदा कि सिख उही निभ सकदा गुरु नाल जिहड़ा गुरु दा होवे ते गुरु नाल जिहदी कमिटमेंट होवे। जिन्हां दी कमिटमेंट हुंदी आ वो गुरु नूं सिर सौंप के हुंदे। गुरु साहब जी नूं जिन्हां ने सिर सौंपिया, भाई गुरदास जी ने बड़ियां सोहणियां पंक्तियां लिखियां ने कि गल्लां बातां नाल गुरु वाले नहीं बनिया जांदा, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਕੋ ਖੋਵਣਾ। ਦਰ ਦਰ ਵੇਸ ਰਸੀਦ ਫਿਰਮ ਰਸ ਹੋਵਣਾ, ਚੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਈਦ ਫੁੱਗ ਖਲੋਵਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਗ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਛੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਈਦ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪੱਟ ਨਾ ਚੜੇ ਸਫੇਦੀ, ਕਾਗ ਨਾ ਥੀਂਦੇ ਬੱਗੇ। ਕਾਲੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਲਾ ਰੇਸ਼ਮ। ਕਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਕਾਲੇ ਪੱਟ ਨਾ ਚੜੇ ਸਫੇਦੀ, ਕਾਗ ਨਾ ਥੀਂਦੇ ਬੱਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਨੇਤ ਸੇ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੇ ਪਾਛੇ। ਇਹ ਜੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗੜ ਸੋਧ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਸੋਧਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੰਜਾ ਡਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਜਰੀ ਨਚਾਲੀ ਹੋਵੇ। पर जे अज ऊणताइयां आ रही ने तो साडियां कमियां के कारण आ रही, क्योंकि साडे नाल साडी कोई गुरु नाल कमिटमेंट नहीं रही। अज सवेर की गल है तड़के दी, अज जैतों जिथों बहुत वड्डा मोर्चा लगा सी, जैतों गंगसर गुरु साहब दसम पातशाह जी के चरण पे ने, उत्थे एक खूह है, शहीदी खूह कह लो, इतिहासक खूह कह लो, वो प्रबंधक कमेटी के अंडर आउंदा है। उत्थे विचार करते हुए जेड़े प्रबंधक कमेटी के अफसर अधिकारी उच्च अधिकारी विचारी करते हुए फड़े लोगों ने, ते लोगों ने एक बीबी ने उन्होंने अंदर बंद करके ताला लाया, तो सवेर की आवाजा मार दे कि आओ सिखो इन्हों जाते बरगाड़ी की तरह अज गोलियां खा लो तो जां इन्हों मार दो। ये जे गुरु घर च गंद पा रहे ने, इन्हों कढ़ दो। अज दुनिया उत्थे इकट्ठी हो रही, ये साडे गुरधामां दा ये हाल है। असीं ते
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਰਸਾ ਲੈ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਸਦ ਦੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਰਸਦ ਦੀ। ਉਹ ਰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਚੌਧਦਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਜੋੜ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो महाराजा रणजीत सिंह ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਚੌਧਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਚੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਈ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਏ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਡਾਲਰ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖਾਏ ਬੈਠਾ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ, ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਖਾ ਗਿਆ। 24 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸਨੇ ਲਿਆ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੈਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਗੁੰਮਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ 20 ਘੜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਉਹ 20 ਘੜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਉਹਦਾ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬਾੜ ਪਈ, ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਸੰਸਾ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸੰਸਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੀ? ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ? ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਤੋਂ ਲੈਲਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੋਰ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ,
ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਿਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਾੜੇ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵਾੜਿਆ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਪਏ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਗਣਾਉਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ 400 ਦੇ ਟੋਟਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਮੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੀਖ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਸਾ ਕਦੀ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਲ ਲਾ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀ। 4 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਭਾਂਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਏ ਤੇ ਕਣਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀ ਗਏ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਡੇਟ ਮਿਲ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਕਾ ਸੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਉਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਧਮੱਜੜ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਵਾਈ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੀਂਵਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ।
ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ 40-45 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਗਾਹੀ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਕੰਮਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹਜਾਮਤ ਖਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਇਲਟ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 8% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ? ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 16 ਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? 10-10 ਲੱਖ 24 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੀਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਰੇਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਦੇ ਵਾਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਪੀਨੈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਡਾਂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਲਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਤੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਫਾਦ, ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਬਤ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਇੰਨੀ ਗੁੱਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿਰਸਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਬਿਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਖੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼, ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਰੋਜ਼ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਸ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਥੈਰੇਪੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ? ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ GHPS ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਛੋੜ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਖੋਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 550 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 550 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਚੋਪੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।